अस्सलाम वालेकुम लो जी यारो बेलियो मित्रों ते सज्जनों तुसी देख रहे हो ऐसे अहमद पंजाबी ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਤੇ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਗਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੰਮ ਜ਼ਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰੱਖੋ ਜਿਵੇਂ ਕੰਮ ਚੈੱਕ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਜੀ ਨਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਗੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਖਲੋ ਜਾਓਗੇ ਅਗਰ ਖਲੋਤੇ ਹੋ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਾਓਗੇ ਗਸ਼ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ हाँ हम तुम सोच रहे हो कि बाबा जी का विआह हो गया डड्डू नाल जी एडी अहम खबर आ गई है भैया केड़ी खबर है भई एडी कोई गल नहीं अहम खबर है वा कि मुबारक लो जी खबर आ रही ने कि कंपनी सरकार के अंदरों ही एक लावा जड़ा पक रहा सी वो हुण उबलन लगा है जनाब और उबलते ही उन्हें ऐसी तैसी पट के रख देनी है जी ला कानूनीयत जड़ा जंगल का कानून जंगल का बादशाह बनया बैठा ਉਹਦੇ खिलाफ बड़ा गुस्सा पाया जा रहा है उन्होंने कहा कि इन्हें सारा मुल्क तबाह बर्बाद करके रख दिता है बेड़ा गर्क करके रख दिता है अर्दली अपने मुसलत किए ने और माई तंदूर वाली जड़ी है पंजाब च जरनैली तिक्कियां वाली लाई है हाँ वो जी लौटा पानी भी कट दी है ਤੇ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬਗੈਰਤੀ ਬੜੀ ਹੋ ਗਈ ਆਇਨ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ कैसा ਪੱਠਾ ਬਣਾਇਆ ਪੂਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਨਸਾਫ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਮੁਲਕ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਕੋ ਬੇੜਾ ਇਹਨੇ ਗਰਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੜਾ ਦੜ ਉਹਦੇ ਦੇਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਸਾਲੇ ਨੂੰ ਔਰ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਮਨਸੂਬਾ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ करी साले नूं हुण वज़ीर आज़म बनाने के चक्कर च अर्दली नूं कह दिता गया कि बई अपना बैग बूग बन लै तेरी होण लगी है छुट्टी हाँ तू नीवा नीवा हो के निकल ते इत्थे भी अपना साला बिठाएगा जंगल का बादशाह ते ऐ सुन के ऐ देख के खून खोल रहा अंदर लोगों का इदारे के अंदर कि बई यह की हो रहा हिसाब किताब हुण ऐसा कम होण लगा है कि तुसी देखते रह जाओगे तो असी भी देखते रह जाएंगे कि की हो गया हाँ की होने लगा जनाब खबर जी है ना सानू सुनाई जा रही है और सानू सुनाई जा रही है जनाब बहुत सारे जयद सहाफ़ी जड़े ने और जयद तजियाकार जड़े ने वो भी दस रहे ने कि भी अंदर बड़ा काम जड़ा ना वो पक गया हाँ हुण तुसी इस गल ते यकीन करोगे मैं तो कोई नहीं कर रहा है भी एक ट्रक की बत्ती है हाँ और जी अंदर लावा और अंदर कोई बंदा होएगा तो लावा पकेगा ना हाँ अंदर की है अंदर भी सारा ठंडा ठार सब गोलते कुछ ना बोल वाला काम ओ भाई अंदर भी सारे फराडिया बैठे ने हाँ एक तो एक वध फराडिया एक तो एक वध प्लाट खोर हराम खोर हाँ स्मगलिंग खोर और जो दुनिया का गंदा धंधा वो इन्होंने आपस में वंडे ने अंदर वो केड़ा उठ के कहेगा कि भैया मैनू आ काली दौलत नहीं चाहिए सारे का मूँह काला किया है अपना काली दौलत के नाल कोई काला तेल वेच के कोई काला पाउडर वेच के चिट्टा पाउडर होंदा वैसे वो वेच के हिसाब किताब ला के अपनी जेबां भरी जाते हैं जनाब प्लाट कॉर्नर दे लई आते हैं जनाब कमर्शल प्लाजे बनाई आते हैं भाई उन्होंने की लगे उन्होंने अपन तनख्वाहां देख लो अगले ने 50% तनख्वाहां वधवा लियां तुसी की समझते हो अंदर बैठे उन्होंने कोई होश आएगी उन्होंने कोई गैरत आए और जाओ यार कोई और जरा बंदा हलाल खांदा ना हलाल गैरत भी वो आती है कोई नहीं साखता बार बार लाहौर यह जी कहानियां बहुत सारे लोग सानू सुना रहे हैं कि जी ओ जी बड़ा इंज होने लगा तो कख नहीं होने लगा कुछ नहीं होना इत्थे एक हराम दा जांदा दूजा की जगह पर आ जाए बल्कि उस तो वड्डा आंदा हाँ एक दगड़ दल्ला आंदा उस तो वड्डा दगड़ दल्ला उसके बाद आंदा तो वो तुसीं देख लो साहब असीं समझदे सां बह के कि भी बाजवा तो बहुत ही वड्डा दगड़ दल्ला इस तो वड्डा कोई दगड़ दल्ला नहीं आना हाँ हुण बाजवा फरिश्ता लगदा यकीन करो भाई जिन्ने क्राइम हो गया जिन्ना आइन कानून मुल्क का पट्ठा बिठा के रख दिता ਉਹ ਬਈ ਇਹ ਉਹੀ ਹਿਸਾਬ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਯਾਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਪਣਾ ਕੀ ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹਸਨ ਨਿਸਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਬਈ ਖੰਜ਼ੀਰ ਦਾ ਕੀਮਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਾਓਗੇ
ਹਾਂ ਗੋਸ਼ਤ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਦਾ ਖੰਜ਼ੀਰ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਖੰਜ਼ੀਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਲਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਚਿਕਨ ਨਿਕਲ ਆਏਗਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੱਕਰਾ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਨਹੀਂ, ਗੋਸ਼ਤ ਹੀ ਸੂਰ ਦਾ ਸੂਰ ਹੀ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਸੂਰ ਦਾ ਕੀਮਾ ਹੀ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਉਹ ਇਹ ਗੋਸ਼ਤ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹਾ ਹਰਾਮ ਗੋਸ਼ਤ ਹੈ, ਹਰਾਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਲਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਸ ਉਮੀਦ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਉੱਠੇਗਾ, ਬਈ ਕੌਣ ਉੱਠੇਗਾ? ਹਾਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਉੱਠਣ ਜੋਗਾ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਠਣ ਲੱਗਦਾ ਠਾ ਕਰਕੇ ਮਾਰਦੇ ਆ ਕਾਰਨਰ ਪਲਾਟ ਨੂੰ DH ਦਾ, ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਐਂ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਪਲਾਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਵੇ, ਹਾਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਟਾਇਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਚੰਦ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉੱਠ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਚੰਦ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਤਾਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜੀ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰ ਵੀ ਦਬਾ ਦਬ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਦਨਾਦਨ ਕਰਕੇ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਹ ਲਾਤਾ ਰਿਟਾਇਰ ਜਰਨੈਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਾਬਰਾ 'ਚ ਲਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ। ਹਾਂ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਹੁਣ ਆਹ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਬਈ ਰਿਟਾਇਰ ਜਰਨੈਲ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੱਭ ਰਹੀਆਂ। ਭਈ ਉਹ ਪਾਗਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿਣ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿ ਯਾਰ ਕੀ ਮੁਲਕ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਾ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸਿਓਂ ਠੱਠੇ ਖੂਹ 'ਚ ਵੜੇ ਮੁਲਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇ? ਅਗਲੇ ਨੇ ਬੈਗ ਚੁੱਕਣਾ, ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਡਾਲਰ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਪਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਪੰਨਾ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਰਨੇ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਦਲਾਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਮੋਢੇ 'ਤੇ। ਜਦੋਂ ਦਲਾਲੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਵਿਕ ਜਾਏਗਾ ਕੰਮ, ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਮੁਲਕ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਰੀਫਕੇਸ 'ਚ ਪਾਉਣਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲਓ ਜੀ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਿਕਲੋ। ਫਲੈਟ ਫੜਨੀ ਅਗਲੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਜਜ਼ੀਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ, ਕੋਠੇ ਬੰਗਲੇ, ਕਾਰਾਂ, ਬੱਚੇ ਸਭ ਬਾਹਰ ਨੇ ਜਨਾਬ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਰੁਲ ਕੌਣ ਰਿਹਾ? ਇੱਥੇ ਉਹ ਰੁਲ ਰਿਹਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਮੱਥੇ ਪਿੱਟਦੇ ਨੇ, ਸਿਆਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰੋਟੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਲੋਕ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂਡ 'ਚ ਮਾਰ ਵੀ ਖਾਣੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ, ਉਹ ਇhtਜਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਇਮਰਾਨ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਨੇ, ਨਿਆਜ਼ੀ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇhtਜਾਜ ਦੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ 5 ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਇhtਜਾਜ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣਾ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਕਿਤੇ ਡੀ ਚੌਕ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਿਤੇ ਇੱਧਰ 'ਚ, ਬਈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇhtਜਾਜ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਹਮਾਮ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਨਾਈ ਕੋਲ ਬਾਲ ਕਟਵਾਉਣ, ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇhtਜਾਜ ਕਰ। ਬਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇhtਜਾਜ, ਹਾਂ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਕੌਮ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹਸ਼ਰਾਤੁਲ ਅਰਜ਼ ਨੇ, ਹਾਂ ਇਹ ਉੱਦਾਂ ਨਿਕਲਣਗੇ ਜਿੱਦਾਂ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਨਿਕਲੇ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਗਏ ਸਨ ਨਾ। ਅਭੀ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹੀ ਸਮਝ ਕੇ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਆਵਾਮ 'ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ 47 'ਚ ਬਿਠਾਈ ਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਂਡਲਰ ਸਾਰੇ ਇਹ ਬੈਠੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਤਾੜ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਆਵਾਮ ਨਿਕਲਦੀ ਕਿ ਨਿਕਲਦੀ। ਐਤਕੀ ਇੰਨਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮੋ ਜਬਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕੁਛ ਸਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੈਠੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਆਵਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਬਣਦਾ, ਕੋਈ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ, ਕਿ ਰਾਜ਼ੀ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਢੋਲਕੀ ਵਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਤਾਂ 47 ਵਾਲੇ, ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਤਸੱਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਢੋਲਕੀ ਤੋਂ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਾਜ਼ੀ ਬਾਜ਼ੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਘਰ। ਹਾਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇhtਜਾਜ ਤੇ ਕਰਨਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਢੋਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵਜਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਜੀ ਜਾਏਗਾ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਕਈ ਦੌਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਰੈੱਡ ਬੁੱਕ ਆ, ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਰੈੱਡ ਬੁੱਕ ਆ। ਉਹ ਰੈੱਡ ਬੁੱਕ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪਲਾਟ, ਆਪਣਾ ਸਮਗਲਿੰਗ, ਆਪਣਾ ਬਾਰੋਬਾਰ ਲਾਹੌਰ, ਆਇੰਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ, ਐਸੀ ਤੈਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈੱਡ ਬੁੱਕ ਆ ਨਾ, ਆਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਨਾ, ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਸਾਰੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਖਿਆਲਾਤ ਬਦਲ ਗਏ, ਜਜ਼ਬਾਤ ਬਦਲ ਗਏ, ਹਵਾਵਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਕੀ?
ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਰੈੱਡ ਬੁੱਕ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਣਨਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਿਰ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਰੈੱਡ ਬੁੱਕ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਾਇਦ ਪੜਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਣਨਗੇ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੋਰ ਸ਼ੈਕ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਣਨਗੇ ਅੱਜ ਨਾਲ ਸਾਰੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਹੁਣ ਸੋਚ ਲਓ ਜਿਹਦੇ ਜਿਹਦੇ ਜੋ ਜੇਨ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹਾਂ ਬਾ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਟੇਗੀ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਣਨਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਯਾਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਓ ਜ਼ਰਾ। ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਢੋਲਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਢੋਲਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਫਟੇਗੀ, ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਫੜੂਗਾ ਕੌਣ ਢੋਲਕੀ, ਫਟੇਗੀ ਕੌਣ? ਆਵਾਮ। ਇਹ ਆਵਾਮ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗੀ ਨਾ ਜਦੋਂ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਢੋਲਕੀ ਵੱਜੇਗੀ ਵੀ, ਹਾਂ ਔਰ ਵੱਜ ਕੇ ਫਟੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਫਟੇਗੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹੜਾ ਆਇਨ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਆਇਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸਮਝਦੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਕੀ ਆਪਣਾ ਲਿਮਿਟ ਆ ਆਇਨ ਦੀ, ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ, ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇਜਾਜ਼ਤ ਆ। We know our constitutional limits very well and expect from others to also know them well. ਭਾਈ ਕਿਹੜਾ ਆਇਨ? ਆਇਨ ਅਸਮਨੀਰ ਆ ਨਾਮ ਆਇਨ ਦਾ। ਆਇਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਆਇਨ, ਆਪਣੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਗਾਦਰੀ ਉਹ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋ ਜੀ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹਵਾ ਬਦਲ ਰਹੀ ਆ। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਢਿੱਡ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੈਸ ਹੋਈ ਗਈ ਆ, ਹਵਾ ਭਰੀ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੱਦ ਮਾਰੋ ਖੁੱਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਹਵਾ ਖਾਰਿਜ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਿਕਲੇ ਕਿ ਤਾਂ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਣਗੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ, ਸਭ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ। ਹਾਂ ਛੱਡੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਓ ਜਾ ਕੇ, ਫੱਕੀ ਖਾਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕੰਜਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਫੱਕੀ ਖਾਓ। ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਰਾਮ ਆਵੇ। ਚਲੋ ਜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਆਵਾਮ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣ ਲੱਗੀ। ਔਰ ਜਨਾਬ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਹਰਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਪਲੰਬਰ, ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜਹਨਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜਹਨਵੀ ਦਗੜਦੱਲਾ ਬਈ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਚਵਲ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚਵਲ ਮਾਰਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਈ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਹੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਈ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਨ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫੌਤ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ, ਕੋਈ ਚਵਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਇਹਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨੂੰ ਬਦਹਜ਼ਮੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਚਵਲਾਂ ਮਾਰਦਾ, ਹਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਹਫ਼ਤੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਚਵਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਾਰਦਾ। ਉਹ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੇ ਉਹ ਚਵਲ ਮਾਰਤੀ। ਫਿਰ की चवल मारी। आज सुनो जरा। 20वीं सदी का सबसे बड़ा अगर लीडर किसी को मानता हूं ना तो महात्मा गांधी है। मोहम्मद अली जिन्ना को बाद में मैं रखता हूं। ओके हाँ जी, पहले तो कहता जी कि मैं मानता ही नहीं कायदे आज़म ने लीडर और कहता वो गांधी सब तो बड़ा बरस की लीडर सी, वो पहले नंबर पे। हाँ कायदे आज़म कौन है? मैं नहीं जानता कायदे आज़म वो कौन है यार कायदे आज़म। हाँ मैं इदां दी गल कर रहा, ਇਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਆ ਕੁਛ ਦੇਰ ਹੀ ਹੋ ਰਹਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਲਿਖ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੱਕੀ ਰਜਿਸਟਰ 'ਤੇ ਪੱਕੀ ਪੈਨਸਲ ਨਾਲ ਲਿਖ ਲਓ ਕਿ ਵੀ ਕੁਛ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ, ਐਵੇਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਨਾ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦਾ, ਇਹਨੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵਾ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਰਦ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਆ। हाँ इन्हें कहना मैं औरत हाँ, मेरा ब्याह कराओ। इदा की दिमागी हालत हो गई, अजीब पागलपन है यार, दिमाग खराब है तेरा। वो की हो गया तेरे उसके बाद एक होर चवल जड़ी मारी, वो की मारी वो भी सुन लो। पाकिस्तान ने जंग ही एक जीती है, वो 2025 की जंग है। ये फील्ड मार्शल का ओहदा तारीख में ग्रेट ब्रिटेन भी, फ्रांस भी, सब लोग देते रहे उन जनरल्स को कि जिन्होंने जंगें जीती हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो बिल्कुल वो डिजर्व करते हैं। पाकिस्तान में अगर कोई एक बंदा इसको डिजर्व करता है तो आसिम मुनीर साहब है। हुण अंदाजा करो यार, ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਸਿਰ ਪਿੱਟੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦਾ, ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਪਿੱਟ ਕੇ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੋ ਪੁੱਛੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕੋ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ੇ ਉਹ ਬਈ ਕੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰੀਦਾ ਯਾਰ, ਤੇਰੇ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਗੈਰਤੀ ਕੁੱਟ ਕੇ ਇੰਨਾ ਬੂਟ ਚੱਟ ਤੂੰ। ਹਾਂ ਆ ਤਾਂ ਮਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡੀ ਖਲੋਤਾ। ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਪਕੌੜੇ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੋ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹਕੂਮਤੀ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਨਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਪਕੌੜੇ ਹੀ ਲੱਗਦਾ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਪਕੌੜਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਸਣ ਵਾਲੇ ਪਕੌੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਯਾਰ, ਗੱਲ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਾ ਲੈ ਜਾਓ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਕੌੜੇ ਲੱਗਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਬੈਠਾ। ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਚਲੋ ਜੀ ਜੰਗ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਿੱਤੀ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਜਿੱਤੀ ਆ ਜੀ ਸੈਯਦ ਜਨਰਲ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਸਮ ਮਨੀਰ ਨੇ। ਬੋਲਿਆ ਤੇਰੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਲੰਮਾ ਪੈ ਗਿਆ ਪੁੱਠਾ ਹੋ ਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਬ ਧਿਆਨ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕੋਈ ਬਗੈਰਤੀ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਬਈ ਜੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜੰਗਾਂ ਤੇ, ਹਾਂ ਕਿ ਜੰਗਾਂ ਆਹ ਤਾਂ ਜੰਗ ਹੋਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਚੰਦ ਘੰਟੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਗਾਲਾਂ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਬੰਦੇ ਕੱਢ ਦਿਆਂ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਮਰੇ ਜਿੱਥੇ ਬਹਿੰਦਾ, ਪੱਦ ਘੁੱਟਣਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਾ ਵਾ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਮਰੇ 4 ਕੋ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਜੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਬਕਵਾਸ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਈ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਸੀ। ਹਾਂ, ਹੋਰ ਇਹੀ ਜੀ ਇਹ ਜੰਗ ਸੀ ਬਈ। ਜੰਗ ਜੇ ਲੜੀ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਜਿੱਤੀ ਵੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਜਿੱਤੀ ਆ ਸਾਡੀ ਫਜ਼ਾਈਆ ਨੇ। ਹਾਂ ਬਈ, ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਫਜ਼ਾਈਆ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੂੰ ਮੌਤ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਨਰਲ ਉਹ ਬਈ ਜਰੀਏ ਜਨਰਲ ਸੈਯਦ ਆਸਮ ਮਨੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਬੰਦੂਕ ਲੈ ਕੇ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਗਏ ਸਨ। ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ? ਨਾਲੇ ਉਹ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫੌਰਨ ਹੀ ਚੰਦ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜੰਗ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਮਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੂੰਏਂ ਕੱਢੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰਤ ਦਿਲਾਈ ਗਈ ਕਿ ਉੱਠੋ। ਉਹ ਗੈਰਤ ਖਾਧੀ ਵੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਫਜ਼ਾਈਆਂ ਨੇ ਖਾਧੀ, ਔਰ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਟੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਜਨਾਬ, ਰਫੇਲ ਨੇ ਐਸੀ ਤੈਸੀ ਫੇਰ ਕੇ ਰੱਖ। ਉਹ ਇਹ ਜੰਗਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਝੜਪਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਝੜਪਾਂ। ਜੰਗ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਮਿਰਜ਼ੇ, ਹਾਂ ਜਿੱਦਣ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਨਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਢੋਲਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਫਟਣੀ ਆ। ਹਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਸੈਯਦ ਜਨਰਲ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਸਮ ਮਨੀਰ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਈ ਹੋਣੀ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਈ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਵਿੱਚ ਚੀਚੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਬਗੈਰ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਗੈਰਤੀ ਮਾਰਦਾ।